Lucknow, the city of Nawabs, glitters with development. However, the rural areas nearby offer a contrasting narrative. They have been examples of UP's traditional power woes. Devoid of grid power, the villagers struggle to live a comfortable life. A few years ago, the women here used to cook under the faint light of the kerosene wick. Insects would gather around the wick and hence contaminate the food. They faced problems in doing other work too. Mera Gaon Power has ignited new hopes by providing them with solar microgrid power. पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे, डिब्बी जलाते थे। लाइट आने से बड़ा अच्छा है। हम पहले दिन में रात में काम नहीं कर पाते थे, अब रात में भी काम कर लेते हैं। बच्चे भी लाइट में पढ़ लेते हैं। In November 2013, Hasnapur village in Sitapur district, about 70 kilometers away from the state capital, saw its longing being fulfilled as Mera Gaon Power installed a micro solar power grid here. Since then, it has lit up 1,500 villages in 11 districts of Uttar Pradesh. Today, about 20,000 rural customers in the region get 2 LED lights and 1 mobile charging point each. हम सोलर पैनल का यूज़ करके पावर जनरेट करते हैं और इस गांव में हम 800 वाट्स की पावर स्टोर करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे 10 कस्टमर्स में। जैसे हमारे इस एरिया में इस घर में लाइट जल रही है तो उसके सामने वाले घर में भी रोशनी पहुंच रही है। उनके पशु यहाँ बंधे हैं तो वहाँ भी रोशनी मिल रही है। तो ऐसे हमारे 1 लाख से ऊपर के बेनिफिट चीज़ हैं। Every plant has one solar panel. Solar radiation falling on the PV module surface is captured by the photovoltaic cells. The solar energy hence trapped is converted into electrical energy and stored in gel batteries. These 2 batteries of 40 ampere each do not need maintenance like timely supply of distilled water. The power is supplied to the houses which have taken the connection. Total power generated is 800 watts. Out of this, 500 watts per hour is consumed. The rest, 300 watts, is kept as an emergency backup for cloudy or rainy days. The most unique initiative in the project has been the microfinance-style collection mechanism. This weekly, community-driven process has ensured better sustainability of the project. Beneficial features of the solar-powered plant: clean energy produced with zero pollution, 24/7 electricity supply to the village, power to women and their liberty, help to students in study and development. Every day after sunset, Mera Gaon Power Plant provides power for the next 7 hours. Now women can make food late in the evening whenever they want. They can also do livelihood-related works like embroidery and stitching. The kids can study properly at night. The working hours of the village in general have increased. Therefore, productivity and wealth have also increased. There is zero maintenance for the gel batteries. Maintenance of the solar panels is done by cleaning them with water. The initial investment for the solar electricity plant was 30,000 rupees for 1 unit. About 5,000 rupees per year is the operational cost. Now, each family pays 120 rupees per month as tariff. Considering each unit provides electricity to about 10 to 15 families, the payback period turns out to be 3 years. There are 27 branches of Mera Gaon Power Plant and each branch has approximately 500 consumers. For running the whole operation in 1,500 villages, Mera Gaon Power has employed 120 people. These employees are mostly from the respective villages. Thus, the solar-powered plant is generating rural life. વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લે આપણે ઓફલાઇનની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ 10થમાં આપણે યુનિટ 1નો અભ્યાસ કર્યો, જેનું નામ છે અગેન્સ્ટ ધ ઓડ્સ એટલે કે સામા પ્રવાહે. એમાં આપણે પાર્ટ 1ની સ્ટોરી એટલે કે ટ્રેક્સ ટુ તાજનગર વિશેનો અભ્યાસ આપણે સ્કૂલની અંદર કર્યો હતો. જ્યારે આજથી આપણે ફરી પાછું ઓનલાઈનની અંદર કઈ રીતના અભ્યાસ કરવાનો છે
એના વિશેનો આજે આપણે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એમાં આપણે યુનિટ 1ની અંદર સેકન્ડ પાર્ટ કે જેમાં સ્ટોરીનું નામ છે સીતાપુર લાઇટ એટલે કે સીતાપુરની લાઇટ, એનો વિશેનો અભ્યાસ કરીશું. તો જોઈએ કે પેરેગ્રાફમાં આપણને કઈ રીતે એટલે કે વાક્યો આપેલા છે. બીજું કે મેં જ્યાં સ્પેલિંગ જે છે એમાં મેં તમને જો એનો અર્થ ગુજરાતીમાં જ લખીને આપી દીધો છે કે ભાઈ આ સ્પેલિંગનો ગુજરાતી અર્થ આ રીતના થાય. અને બીજું તો કે પેરેગ્રાફમાંથી આપણને પ્રશ્નો કઈ રીતે પૂછાય એ પણ મેં તમને નીચે પ્રશ્નો આપેલા છે. તો પહેલાં આપણે જે પેરેગ્રાફ છે એને સમજશું અને પછી નીચે આપણને પ્રશ્નો કઈ રીતે આપ્યા છે એના જવાબ આપણે કઈ રીતે લખાય એના વિશે આપણે જોઈશું. તો પહેલાં આપણે પેરેગ્રાફ જોઈએ. પાર્ટ 2 સીતાપુર લાઇટ. જોઈએ કે સીતાપુર લાઇટની આપણને કન્ટેન્ટ એટલે કે વિષય વસ્તુ કઈ રીતે આપેલું છે. ઇન રૂરલ ઉત્તર પ્રદેશ ઓવર 60% ઓફ હાઉસહોલ્ડ્સ આર વિથઆઉટ પાવર. રૂરલ એટલે કે ગ્રામ્ય વિસ્તાર અથવા તો ગામડાનું જીવન. પછી ઓવર 60% એટલે કે 60%થી પણ વધારે એવા અર્થમાં. પછી હાઉસ હોલ્ડ એટલે કે કુટુંબ અથવા તો ઘર. વિધાઉટ એટલે કે ના સિવાય, ના વગર એવા અર્થમાં. અને પાવર એટલે કે વિદ્યુત એટલે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી. એટલે પ્રથમ વાક્યમાં આપણને શું કીધું કે ભાઈ ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રામ્ય વિસ્તારના અમુક એવા ઘર અથવા તો કુટુંબો એવા છે કે જે 60થી અથવા તો 60%થી પણ વધારે કે જ્યાં વીજળી નથી એટલે કે વિથઆઉટ પાવર. કે ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 60%થી પણ વધારે ઘરો એવા છે કે જ્યાં વીજળી નથી. સીતાપુર ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇઝ વન સચ પ્લેસ વિથ નો પાવર. એમાંનો એક એવો જિલ્લો, એક એવું સ્થળ, એ સ્થળોનું નામ કયું છે તો કે ભાઈ સીતાપુર. ઇઝ વન સચ પ્લેસ વિથ નો પાવર એટલે કે સીતાપુર નામનો જિલ્લો કે જ્યાં વીજળી નથી. હવે એક નાની એવી સંસ્થાની આપણને વાત કરી છે. એ નાની એવી સંસ્થા આપણને અહીં કઈ આપેલી છે. A small social enterprise called Meragaon Power MGP is trying to change things. એટલે કે એક નાની એવી સંસ્થા, સ્મોલ સોશિયલ એટલે કે સામાજિક, એન્ટરપ્રાઇઝ એટલે કે વ્યવસાયિક સંસ્થા. એટલે કે એક વ્યવસાયિક સંસ્થા આપણને સામાજિક આયા દર્શાવી છે કે જેનું નામ આપણને શું આપ્યું તો કે મેરાગાંવ પાવર એટલે કે MGP. ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ચેન્જ થિંગ્સ એટલે કે મેરાગાંવ પાવર નામની નાની એવી સંસ્થા કે જે કાંઈક પરિસ્થિતિ બદલવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હોય છે. હવે કરે શું એ? they are putting 2 solar panels at a time. પુટિંગ એટલે મૂકવું, સોલર પેનલ્સ એટલે કે તકતીઓ. એટલે કે કેમ આપણે જે રૂફ અગાસીની અંદર જે આપણે સૌર ઉર્જાની જે પ્લેટ આવે છે એ. હવે આ MGP નામની સંસ્થા કે જે એક જ સમયે તે 2 સોલર પેનલ્સની તકતીઓ એટલે કે તકતીઓ મૂકી રહી હોય છે. ઇન જસ્ટ ઓવર અ યર એટલે કે ફક્ત એક જ વર્ષમાં. MGP હેઝ કનેક્ટેડ મોર ધેન 3,500 કસ્ટમર્સ ટુ સોલાર પાવર મિની ગ્રીડ્સ એટ વિલેજ લેવલ. એટલે કે ફક્ત એક જ વર્ષની અંદર આજે MGP નામની નાની એવી સંસ્થા જે છે ને એ 3,500થી પણ વધારે ગ્રાહકોને પોતાના સોલર પાવર મિની ગ્રીડ્સમાં જોડી લે છે. એટલે કે ગ્રાહકો ભેગા કરી લે છે. તો આ રીતનો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને પેરેગ્રાફ આપેલો છે. પેરેગ્રાફ શું કહેવા માંગે કે ભાઈ ઉત્તર પ્રદેશના 60%થી પણ વધારે એવા કુટુંબો જે છે કે જ્યાં વીજળી નથી એટલે કે પાવર નથી. એમાંનો એક એવો જિલ્લો કયો હતો કે ભાઈ સીતાપુર કે જ્યાં વીજળી ઇલેક્ટ્રિસિટી નથી. હવે એક નાની એવી સંસ્થા સામાજિક કે કઈ તો કે ભાઈ મેરાગાંવ પાવર કે જે કાંઈક પરિસ્થિતિ બદલવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હોય. હવે તે કરે શું કે ભાઈ એક જ સમયે તે 2 સોલર પેનલ્સને મૂકે છે. ફક્ત એક જ વર્ષની અંદર આજે MGP નામની નાની એવી સંસ્થા જે છે ને એ 3,500થી પણ વધારે ગ્રાહકોને સૌર ઉર્જામાં જોડી લે છે. તો આ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને પેરેગ્રાફ આવે. હવે આપણને એક્ઝામમાં પેરેગ્રાફ ઉપરથી પ્રશ્ન કઈ રીતે લખવા એના વિશે વધુ પડતું પૂછાય છે. તો જોઈએ તે પ્રશ્ન કઈ રીતે છે. તો પહેલો પ્રશ્ન આપણને કઈ રીતે આપ્યો કે વોટ ઇઝ ધ મેઇન પ્રોબ્લેમ ઇન રૂરલ ઉત્તર પ્રદેશ. એટલે કે ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રામ્ય વિસ્તારની મૂળ કઈ સમસ્યા છે, કઈ સમસ્યા અહીં આપણને દર્શાવી તો કે ભાઈ ત્યાં લાઇટ નથી. તો હવે એનો જવાબ આન્સર કઈ રીતે લખશું? ધ મેઇન પ્રોબ્લેમ ઇન રૂરલ ઉત્તર પ્રદેશ ઇઝ પાવર સપ્લાય.
तो विद्यार्थी मित्रों प्रथम प्रश्नનો જવાબ તમે આ રીતે આપી શકો ધ મેઇન પ્રોબ્લેમ ઇન રૂરલ ઉત્તર પ્રદેશ ઇઝ પાવર સપ્લાય એટલે કે ભાઈ વીજળી પૂરી પાડવી એ મૂળ એની સમસ્યા છે. નંબર સેકન્ડ વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ એમજીપી એટલે કે એમજીપીનું પૂરું નામ શું અહીં દર્શાવ્યું તો કે ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ એમજીપી ઇઝ મેરા ગાંવ પાવર એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કારણ કે પરીક્ષામાં આવા જ પ્રશ્ન પૂછાય કે એમજીપીનું પૂરું નામ શું તો કે ભાઈ એમજીપીનું પૂરું નામ છે મેરા ગાંવ પાવર. વોટ ઇઝ એમજીપી હવે એમજીપી શું દર્શાવ્યું અહીં તો કે એક વ્યાવસાયિક સામાજિક નાની એવી સંસ્થા તો એનો જવાબ કઈ રીતના આવશે તો કે એમજીપી ઇઝ અ સ્મોલ સોશિયલ એન્ટરપ્રાઇઝ એટલે ખાસ યાદ રાખજો વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ એમજીપી અને વોટ ઇઝ એમજીપી આ બેમાં તફાવત છે. ઓલામાં આપણને પૂરું નામ કીધું જ્યારે આયા એમજીપી એક કેવી સંસ્થા છે તો કે ભાઈ નાની એવી સામાજિક સંસ્થા છે તો આયા આપણે એનો જવાબ કઈ રીતના આપશું તો કે ભાઈ એમજીપી ઇઝ અ સ્મોલ સોશિયલ એન્ટરપ્રાઇઝ. નેક્સ્ટ હાઉ ઇઝ એમજીપી ટ્રાઇંગ ટુ ચેન્જ થિંગ્સ કે ભાઈ પરિસ્થિતિ બદલવાનો પ્રયત્ન એમજીપી કઈ રીતે કરી રહી હોય છે તો કઈ રીતે કરી રહી હોય તો કે ભાઈ એક જ સમયમાં એ કેટલી સોલર પેનલ્સ મૂકે છે તો કે 2. તો આનો જવાબ આપણે કઈ રીતે આપો તો કે ભાઈ એમજીપી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ચેન્જ થિંગ્સ બાય પુટિંગ 2 સોલર પેનલ્સ કે 2 સોલર પેનલ્સ મૂકીને એમજીપી કાંઈક પરિસ્થિતિ બદલવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હોય છે. તો બાય પછી આપણે પુટિંગ એટલે કે જેરંડનું ક્રિયાપદ લખવાનું એટલે આ જે ચોથો પ્રશ્ન છે એ કદાચ પરીક્ષામાં 2 થી 3 વખત પૂછાયેલો છે એટલે ફરી પાછો કહી દઉં કે એનો આન્સર તમારે કઈ રીતના લખવો તો કે એમજીપી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ચેન્જ થિંગ્સ બાય પુટિંગ 2 સોલર પેનલ્સ. અને છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈએ હાઉ મેની કસ્ટમર્સ હેઝ એમજીપી કનેક્ટેડ ઇન અ યર કે એક વર્ષમાં એમજીપી કેટલા ગ્રાહકોને જોડે છે તો કે પેરેગ્રાફમાં આપણે જોયું કે ભાઈ એક જ વર્ષની અંદર ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર એમજીપી કે જે 3500થી પણ વધારે ગ્રાહકોને પોતાના ઓલામાં જોડી લે છે તો આનો જવાબ કઈ રીતના આવશે તો કે એમજીપી હેઝ કનેક્ટેડ મોર ધેન 3500 કસ્ટમર્સ ઇન અ યર કે એમજીપી એક વર્ષમાં 3500થી પણ વધારે ગ્રાહકોને જોડી લે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતના આપણને પેરેગ્રાફ આપે અને પ્રશ્નો નીચે જે મેં તમને આપ્યા છે એવી રીતના પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાવાની શક્યતા રહે. ક્લિયર? હવે જોઈએ એના પછીનો સેકન્ડ પેરેગ્રાફ આપણને કઈ રીતે આપ્યો છે. હવે આયા આપણને જે સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં જે સોલર પેનલ્સની જે પ્રોસેસ એટલે કે પ્રક્રિયા કે એનું કામ કઈ રીતનું હોય છે એ દર્શાવ્યું. જોઈએ Village by village, MGP is building a network of low-cost solar microgrids that provide 2 LED lights and a mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees per week. એટલે શું કહેવા માંગે છે વિલેજ બાય વિલેજ એટલે કે એક ગામથી બીજે ગામે એમજીપી ઇઝ બિલ્ડિંગ અ નેટવર્ક ઓફ લો કોસ્ટ એટલે કે એમજીપી નામની સંસ્થા કે જે એક ઓછી કિંમતવાળું ઝાડું ઊભી કરી રહી છે. ઝાડું એટલે નેટવર્ક એટલે કેવું કે ભાઈ સોલર જે પેનલ્સનું જે કેમ કે ભાઈ ડિવાઇસ એના સાધનો કે જે ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર આપણે કઈ રીતના સેટ કરવા કઈ રીતના ઊભા કરવા એ એક ઓછી કિંમતે પોતાનું ઝાડું ઊભું કરી રહી છે. સોલર માઇક્રોગ્રિડ્સ એટલે કે સોલર પાવરનું એક પ્રકારનું ડિવાઇસ એટલે કે સાધન. હવે એ શું પૂરું પાડે છે ગ્રાહકોને solar microgrids that provide 2 LED lights and a mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees per week. એટલે કે જે આ સૌર ઉર્જાની વાત છે અહીં એટલે કે સોલાર પાવરનું કે જે ગ્રાહકોને ઓછી કિંમતે એક ઝાડું ઊભું કરી રહી હોય છે કે જે ગ્રાહકોને શું પૂરું પાડે તો કે ભાઈ 2 LED લાઇટ્સ. હવે જો અહીંયા એલઈડીનું મેં તમને ફૂલ ફોર્મ આપ્યું છે કે એનું પૂરું નામ કઈ રીતના છે તો કે ભાઈ લાઇટ ઇમિટિંગ ડિકોડ્સ. ઇમિટિંગ એટલે કે બહાર ફેંકવું, લાઇટ એટલે કે પ્રકાશ એટલે કે પ્રકાશને બહાર ફેંકે એવો અર્થ થાય. એટલે એલઈડીનું ફૂલ ફોર્મ છે લાઇટ ઇમિટિંગ ડિકોડ્સ. એટલે કે આ જે સોલર માઇક્રોગ્રિડ્સ કે જે ગ્રાહકોને શું પૂરું પાડે તો કે 2 LED લાઇટ્સ અને મોબાઈલ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ કે જેમાં મોબાઈલ ચાર્જિંગ ગ્રાહકો કરી શકે. એ પણ કેટલો ખર્ચો તો કે ભાઈ
કોસ્ટ ઓફ 25 રૂપીઝ પર વીક એટલે કે એક અઠવાડિયાના ખર્ચ માત્ર કેટલો ખર્ચ થાય તો કે ભાઈ 25 રૂપિયાના ખર્ચે આજે એમજીપી નામની સંસ્થા ગ્રાહકોને 2 એલઈડી લાઇટ અને એક મોબાઈલ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ પૂરું પાડે છે. એટલે ખાસ યાદ રાખજો. હવે એ કોના કરતાં સસ્તું છે જોઈએ. ધેટ ઇઝ ચીપર ધેન કેરોસીન. હવે કોના કરતાં સસ્તું અહીં દર્શાવ્યું તો કે ભાઈ ની તુલનામાં સસ્તું. અહીંયા આપણને કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું વાક્ય આપ્યું છે. ધેટ ઇઝ ચીપર ધેન કેરોસીન. ચીપર એટલે કે સસ્તું અથવા હલકું એવો અર્થ, એટલે કે કેરોસીન કરતાં તો સસ્તું છે. આજે સોલર પાવરનો આપણે જે ઉપયોગ કરીએ છીએ એ લોકોનું કહેવું એવું છે કે ભાઈ આ જે સોલર પાવરનો મેં ઉપયોગ કરી તો એ કેરોસીન કરતાં તો સસ્તું છે, કારણ કે એમાં વીકનો ખર્ચો કેટલો છે તો 25 રૂપિયા. તો અહીંયા જો શું કીધું આપણને, ધેટ ઇઝ ચીપર ધેન કેરોસીન, એટલે કે કેરોસીન કરતાં સસ્તું છે. શા માટે તો કે ભાઈ વિચ કેન કોસ્ટ ડબલ અક્રોસ અ મંથ, એટલે કે જો કેરોસીનનો ઉપયોગ કરીએ તો મહિનામાં કેરોસીનનો ખર્ચો તો બમણો થાય છે. ડબલ અક્રોસ અ મંથ એટલે કે કેરોસીનનો ખર્ચો કિંમત જે સોલાર પાવર જે સોલાર પેનલ્સ જે છે એના કરતાં તો બમણો હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ કે અઠવાડિયામાં સોલર પેનલ્સ આપણે જો સેટ કરાવીએ તો આપણે 25 રૂપિયાનો ખર્ચો હોય તો કેરોસીનનો કેટલો થઈ જાય છે તો કે 50 રૂપિયા. તો મહિનામાં સોલર પેનલ્સ આપણે જ્યારે ફિટ કરાવીએ તો 100 રૂપિયા, તો કેરોસીનમાં કેટલા થાય છે તો કે 200 રૂપિયા. એટલે એ કેરોસીન કરતાં તો સસ્તું છે. હવે સોલાર પાવર કે જે શું દર્શાવ્યું અહીં જોઈ. સોલર પાવર એઝ અ સ્મોકલેસ, એટલે કે સોલાર પાવર એટલે સૌર ઉર્જા કે જે સ્મોકલેસ એટલે કે ધૂમ્ર રહિત, કે જેમાંથી ધુમાડો થતો નથી. સોલર પાવર એઝ અ સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ લાઇટ્સ કમ્સ વિથ એડેડ બેનિફિટ્સ ટુ કસ્ટમર હેલ્થ, એટલે કે સૌર ઉર્જા કે જે ધૂમ્ર રહિત પ્રકાશનો જે સ્ત્રોત આપણને આપે છે એ છે. એટલે એનો પણ પ્રશ્ન જ્યારે નીચે આપણે ડિસ્કશન કરશું એમાં આવે છે. બીજું તો કે ભાઈ કસ્ટમર એટલે કે ગ્રાહકો માટે એ લાભદાયક કેટલું છે તો કે ભાઈ ગ્રાહકના સ્વાસ્થ્ય માટે એ ફાયદાકારક અથવા તો લાભદાયક છે. શા માટે? કારણ કે એમાંથી ધુમાડો ફેલાતો નથી. તો આ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને સેકન્ડ પેરેગ્રાફ આપેલો છે. તેમાં શું કહેવા માંગે કે ભાઈ એમજીપી નામની જે નાની એવી સંસ્થા કે જે એક ગામથી બીજે ગામે ઓછી કિંમતે લોકોને એક પ્રકારનું કહીને કે ભાઈ સાધન સામગ્રીઓ પૂરી પાડે છે. એ સાધન સામગ્રીઓ કઈ તો કે ભાઈ 2 એલઈડી લાઇટ અને મોબાઈલ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ. એનો માત્ર ખર્ચો કેટલો હોય તો કે ભાઈ 25 રૂપિયા. હવે એ કોના કરતાં સસ્તું છે તો કે ભાઈ કેરોસીન કરતાં સસ્તું. શા માટે? કારણ કે કેરોસીનનો ખર્ચો મહિને આના કરતાં બમણો હોય છે, એટલે કે ડબલ હોય છે. જ્યારે સોલાર પાવરને અહીં શું દર્શાવ્યું તો કે ભાઈ સ્મોકલેસ એટલે કે ધૂમ્ર રહિત, કે જે પ્રકાશનો સ્ત્રોત છે. પછી ગ્રાહકોના સ્વાસ્થ્ય માટે એ ફાયદાકારક અથવા તો લાભકારક હોય છે. હવે આ પેરેગ્રાફને આપણે જોઈ કે પ્રશ્ન આપણને કઈ રીતે પૂછાય. વોટ ઇઝ એમજીપી ડુઈંગ બાય વિલેજ, એટલે કે એમજીપી એક ગામેથી બીજા ગામે શું કરી રહી છે. તો હવે એનો આન્સર કઈ રીતના આવશે તો કે એમજીપી ઇઝ બિલ્ડિંગ અ નેટવર્ક ઓફ લો કોસ્ટ સોલાર માઇક્રોગ્રિડ્સ, એટલે કે એમજીપી નામની સંસ્થા કે જે એક સોલાર માઇક્રોગ્રિડ્સનું ઓછી કિંમતે જાળું ઊભું કરી રહી છે. નેક્સ્ટ, વોટ ડઝ એમજીપી પ્રોવાઈડ ધ કસ્ટમર્સ એટ ધ લો કોસ્ટ, એટલે કે ઓછી કિંમતે એમજીપી ગ્રાહકોને શું પૂરું પાડે છે. તેવી કઈ બે વસ્તુ પૂરી પાડે તો કે એક આપણને શું આપ્યું કે ભાઈ 2 એલઈડી લાઇટ્સ અને બીજું મોબાઈલ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ. એટલે આ જવાબ કઈ રીતના આવશે? એમજીપી પ્રોવાઇડ્સ 2 એલઈડી લાઇટ્સ એન્ડ અ મોબાઈલ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ ટુ ધ કસ્ટમર્સ એટ ધ લો કોસ્ટ, એટલે કે એમજીપી કે જે ગ્રાહકોને 2 એલઈડી લાઇટ અને મોબાઈલ ચાર્જિંગ ઓછી કિંમતે પૂરું પાડે છે. નેક્સ્ટ, વોટ ઇઝ સોલાર પાવર, સોલર પાવર શું દર્શાવ્યું તો કે ભાઈ સોલર પાવર ઇઝ અ સ્મોકલેસ, એટલું પણ લખી શકો, અથવા તો સોલર પાવર ઇઝ અ સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ લાઇટ, એટલે કે સોલર પાવર કે જે ધૂમ્ર રહિત પ્રકાશનો સ્ત્રોત છે. તો અહીં જવાબ આ રીતના આવશે. નેક્સ્ટ, વાય ઇઝ સોલર પાવર ગુડ ફોર કસ્ટમર હેલ્થ, કે ભાઈ ગ્રાહકના સ્વાસ્થ્ય માટે સોલર એટલે કે સૌર ઉર્જા શા માટે સારી એવી છે? કારણ કે તે ધૂમ્ર રહિત છે. તો જવાબ કઈ રીતે લખશું? સોલર પાવર ઇઝ ગુડ ફોર કસ્ટમર હેલ્થ બીકોઝ ઇટ ઇઝ સ્મોકલેસ. આ રીતના.
હવે તો કે ઓપોઝિટ શબ્દ આપણને આપ્યો છે. કયો શબ્દ? કે ભાઈ ધ ઓપોઝિટ વર્ડ ઓફ બેનિફિટ ઇઝ, એટલે કે અહીંયા બેનિફિટનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે ફાયદો. તો એનો આપણે હવે ઓપોઝિટ એટલે કે વિરોધી શબ્દ લખવાનો છે. તો બેનિફિટ શબ્દ માની લો કે આપણને ટેક્સ્ટબુકના જે પેસેજ એટલે કે પેરેગ્રાફ પ્રમાણે આપે તો એમાંથી શબ્દ આપણને આપી દે કે ભાઈ ઓપોઝિટ એટલે કે વિરોધી શબ્દ લખો. તો બેનિફિટનો તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખબર પડવી જોઈએ કે કઈ રીતના લખાય. બેનિફિટ એટલે કે ફાયદા, તો એના ગેરફાયદા એવો એનો ગુજરાતી અર્થ થાય. તો એનો વિરોધી શબ્દ કયો થાય? તો કે ભાઈ કયો થશે? તો કે ડિસએડવાન્ટેજ. એટલે ખાસ યાદ રાખજો, બેનિફિટ એટલે ફાયદા, તો ગેરફાયદા માટે એનો ઓપોઝિટ વર્ડ એટલે કે શબ્દ કયો? તો કે ડિસએડવાન્ટેજ. હવે માની લો કે સિમિલર વર્ડ એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ આપણને આપે કે ભાઈ ધ સિમિલર વર્ડ ઓફ બેનિફિટ, કે ભાઈ બેનિફિટનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો છે? તો કે એડવાન્ટેજ. એટલે ખાસ યાદ રાખજો, ઓપોઝિટ ડિસએડવાન્ટેજ, જ્યારે સિમિલર એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ તો કે એડવાન્ટેજ. એટલે આ રીતના પેરેગ્રાફમાંથી પ્રશ્ન પૂછાય. જોઈએ નેક્સ્ટ. હવે ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર જ્યારે એમજીપી નામની એક ટીમ કે જે ગામડામાં જે સોલાર માઇક્રોગ્રીડ્સની જે સિસ્ટમને ઊભી કરે છે, તો ગ્રામ્ય લોકોનો રિસ્પોન્સ કઈ રીતનો હોય છે એ જોઈએ આપણે. ઇન્સ્ટોલિંગ અ માઇક્રોગ્રીડ ઇઝ અ ગ્રાન્ડ ઇવેન્ટ ઇન ધ વિલેજ. એટલે કે માઇક્રોગ્રીડ એટલે કે ભાઈ સૌર ઉર્જાની જે સિસ્ટમ જે છે એ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જ્યારે આપણે ઊભી કરી રહ્યા હોય તો ગામડાની અંદર એ વસ્તુ ભવ્ય હોય છે. શા માટે? કારણ કે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એવું ક્યારેય લોકોએ જોયું હોતું નથી. એટલે અહીં એવું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અથવા તો ગામડામાં આ જે સિસ્ટમને ઊભી કરવી એ એક ભવ્ય પ્રસંગ કહેવાય છે. એન્ડ એવરીવન ગેટ્સ ઇન્વોલ્વડ, અને દરેક ગામડાના લોકો એમાં જોડાય છે. ઇન ધ વિલેજ ઓફ દમદમપુરાવા 30 maps the village house by house beneath the scorching midday sun, working out where to place each wire so as to connect customer to the power source. હવે તો કે ભાઈ એમજીપીમાં એક ટુકડી તૈયાર થાય છે, એક ટીમ તૈયાર થાય છે કે જે ટીમ ક્યાં જાય છે? તો કે ભાઈ ઇન ધ વિલેજ ઓફ દમદમપુરાવા, એટલે કે દમદમપુરાવા ગામમાં 30 maps ધ વિલેજ હાઉસ બાય હાઉસ, એટલે કે ટીમ ટુકડી કે જે એક નકશો તૈયાર કરે છે. કઈ રીતના? એક ઘરેથી બીજા ઘરે ગામનો એક નકશો તૈયાર કરે છે. કઈ રીતના? તો કે બીનીથ ધ સ્કોર્ચિંગ મિડડે સન, એટલે કે બળબળતા તડકા નીચે આ ટીમ દમદમપુરવા ગામમાં જાય છે અને ઘરે ઘરે જઈને એક નકશો તૈયાર કરે છે. શા માટે? વર્કિંગ આઉટ. વર્કિંગ આઉટ એટલે કે કામ કરવું. વર્કિંગ આઉટ વેર ટુ પ્લેસ ઇચ વાયર, કે ભાઈ આજે દરેક તાર આપણે ક્યાં મૂકવા. વાયર એટલે કે તાર, પ્લેસ એટલે સ્થળની પણ અહીંયા મૂકવું એવો અર્થ આપણે લખશું. એટલે દમદમપુરા ગામના આ જે ટીમ છે એ ઘરે ઘરે જઈને બળબળતા તડકા નીચે કામ કરે છે. શા માટે? તો કે આ જે સોલર પાવર માટેની જે સિસ્ટમ છે એના દરેક તારને આપણે ક્યાં મૂકવા. હવે શા માટે મૂકવા? કયા રીઝનેથી મૂકવા છે? મૂળ એનો હેતુ કયો છે? સો એઝ ટુ કનેક્ટ કસ્ટમર ટુ ધ પાવર સોર્સ. હવે મૂળ એને કયા હેતુથી એ જે દરેક વાયર તાર હોય છે એ મૂકવાના રહે છે, કયા હેતુથી તે કામ કરે છે? તો કે ભાઈ ગ્રાહકોને પાવરનો જે સ્ત્રોત હોય છે એની સાથે જોડી શકે એટલા માટે દરેક ઘરની અંદર તાર ક્યાં મૂકવા એટલા માટે આ ટીમ ઘરે ઘરે જઈને એક નકશો તૈયાર કરે. એ પણ કઈ રીતના? તો કે બળબળતા તડકા નીચે. હવે જો આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો બને ક્યાં સુધી એટલા બધા પ્રશ્નો આપણને આપેલા નથી, પણ જ્યાં જ્યાં આપણને એવું લાગે છે ત્યાં મેં તમને અનુકૂળતા પ્રમાણે પ્રશ્ન લખીને આપ્યા છે કે ભાઈ આવી રીતના આપણે પ્રશ્ન પૂછાય. જોઈ નેક્સ્ટ. હવે તો કે ગામની અંદર જ્યારે આવું કંઈ ભવ્ય પ્રસંગ હોય છે તો લોકોમાં એક પ્રકારનો ઉત્સાહ, ઉમંગ ઊભો થાય છે. તો લોકોનો રિસ્પોન્સ એટલે કે સામેથી પ્રતિક્રિયા કેવી છે? તો કે સમ હાઉસ હોલ્ડર્સ જોઈન ઇન. હવે ગામની અંદર જ્યારે એક ટીમની રચના થાય અને એ ટીમ કે જે ગામની અંદર કામ કરવા માટે જાય તો અમુક લોકો શું કરે? તો કે ભાઈ સમ હાઉસ હોલ્ડર્સ જોઈન ઇન, કે ભાઈ અમુક ઘરના લોકો કે તેની સાથે જોડાય છે. વાઇલ others look on, calling out orders or watching the curious proceedings wild-eyed. જ્યારે બીજા while others, while એટલે કે જ્યારે, others એટલે કે અન્ય,
લુક ઓન એટલે કે જોવે છે, કોલિંગ આઉટ ઓર્ડર્સ એટલે કે આદેશની કાંક આમ રાહ જોતા, એટલે કે જ્યારે અમુક લોકો એની સાથે જોડાય છે એટલે કે એને મદદ કરે છે, જ્યારે અન્ય લોકો શું કરે ખબર, દૂરથી આગળથી આમ આદેશની રાહ જોતા હોય ને એ રીતના ઊભા ઊભા જોવે છે. ઓર વોચિંગ ધ ક્યુરિયસ, ક્યુરિયસ એટલે કે ઉત્સાહ ઉમંગ એવા અર્થમાં, પ્રોસિડિંગ્સ એટલે કે કાર્ય, પછી વાઇડ આઈડ એટલે કે કુતૂહલપૂર્વક જોવું અથવા તો મોટી આંખે જોવું. કોઈ નાનું એવું બાળક છે, તમે એને રમકડું આપો તો એકદમ કહે કે ભાઈ મોટી આંખે જોશે, કારણ કે એ વસ્તુ તેની નજર સમક્ષ પ્રથમ વખત આવે છે. તો વાઇડ આઈડ એટલે કે કુતૂહલપૂર્વક જોવું, આ મોટી આંખે જોવું. એટલે અહીંયા આપણને શું કહેવા માંગે કે ભાઈ અમુક લોકો જે છે એ જે એમજીપીની જે ટીમની રચના થઈ એની સાથે જોડાય છે, જ્યારે અન્ય તો કે ભાઈ આદેશોની રાહ જોતા હોય તેવી રીતના જોવે છે. એ પણ કઈ રીતના, તો કે ભાઈ આનંદ અથવા તો ઉમંગપૂર્વક, કે એ લોકો કાર્ય કઈ રીતના કરે છે એને કુતૂહલપૂર્વક જોવે છે. જોઈએ નેક્સ્ટ. હવે તો કે ભાઈ સોલરની જે પેનલ્સ અને બેટરી જે છે એને કઈ રીતના સેટ કરવામાં આવે છે, તો કે રૂફ ઓફ સ્ટર્ડી brick walled home in each village is always chosen as the site for the panels and the battery. એટલે કે જે સોલર પાવરની જે પેનલ્સ અને બેટરી જે છે એના માટેની ઘરોની જે દિવાલ છે અને છત છે કેવી હોય છે, તો જો આપ્યું છે ધ રૂફ ઓફ સ્ટર્ડી એટલે કે છત કેવી, તો કે સ્ટર્ડી એટલે કે મજબૂત. બીજું બ્રિક વોલ્ડ એટલે કે ઈંટોની દિવાલ. હોમ ઇન ઈચ વિલેજ ઇઝ ઓલવેઝ ચોઝન એઝ ધ સાઇટ ફોર ધ પેનલ્સ એન્ડ ધ બેટરી એટલે કે જે સૌર ઉર્જાની જે પેનલ્સ અને બેટરી માટેની ઘરોની એટલે કે દરેક ઘરોની દિવાલ કેવી પસંદ કરવામાં આવે છે, તો કે ભાઈ મજબૂત ઈંટોવાળી દિવાલ, અને બીજું તો કે ભાઈ છત કેવી હોવી જોઈએ, તો કે એ પણ એકદમ મજબૂત એવી ટૂંકમાં પસંદ કરવામાં આવે છે. હવે આ એક વ્યક્તિની વાત છે, એજાઝ, વન ઓફ ધ કંપનીઝ ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રિશિયન ટુ બી રિક્રુટેડ. એજાઝ નામનો વ્યક્તિ કે જે એની કેમ કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન કંપનીનો એક વ્યક્તિ એજાઝ નામનો કે જેની ભરતી કરવામાં આવી, ક્યાંથી, ફ્રોમ ધ લોકલ ડિસ્ટ્રિક્ટ બ્લોક ઓફ રેઉઝા, કે ભાઈ રેઉઝા નામના સ્થાનિક વિસ્તારમાં, એટલે કે સીતાપુર નામના જિલ્લામાં એક સ્થાનિક એરિયો રેઉસા નામના, ત્યાંથી એક એજાઝ નામના વ્યક્તિની ભરતી કરવામાં આવી છે. હવે એ શું કરે છે, ઇન્સ્ટોલ્સ એટલે કે ઊભું કરવું, ઇન્સ્ટોલ્સ ધ પેનલ ઇન અ સાઉથર્લી ડાયરેક્શન ટુ કેપ્ચર એઝ મચ સનલાઇટ એઝ પોસિબલ. એટલે કે એક રેઉસા નામના સ્થાનિક વિસ્તારમાંથી એજાઝ નામના વ્યક્તિની ભરતી કરવામાં આવે છે. હવે આ એજાઝ નામના વ્યક્તિ શું કરે છે કે ભાઈ જે પેલી પેનલ જે હોય છે એ ઊભી કરે છે, સેટ કરે છે, ક્યાં, તો કે ભાઈ સાઉથર્લી ડાયરેક્શન એટલે કે દક્ષિણ દિશામાં. શા માટે દક્ષિણ દિશામાં ઊભી કરવામાં આવે, કારણ કે ત્યાંથી સૂર્યનો પ્રકાશ વધુ પ્રાપ્ત કરી શકે. જો આપ્યો છે ટુ કેપ્ચર એટલે પકડવું, એઝ મચ સનલાઇટ એઝ પોસિબલ એટલે કે જેટલો સૂર્યનો પ્રકાશ શક્ય હોય એટલો વધુ પકડી શકે, એટલા માટે એ એજાઝ નામનો વ્યક્તિ દક્ષિણ દિશામાં પેલી તકતીઓને ગોઠવે છે, ઊભી કરે છે. હવે જોઈએ કે આ પેરેગ્રાફમાંથી આપણને પ્રશ્ન કઈ રીતે પૂછાય. વોટ ઇઝ ઓલવેઝ ચોઝન ફોર ધ પેનલ એન્ડ ધ બેટરી, કે બેટરી અને પેનલ માટે હંમેશા શું પસંદ કરવામાં આવતું, તો કે ધ રૂફ ઓફ સ્ટર્ડી બ્રિક વોલ્ડ હોમ ઇન ઈચ વિલેજ ઇઝ ઓલવેઝ ચોઝન ફોર ધ પેનલ એન્ડ ધ બેટરી. એટલે આ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલામાં જવાબ આવશે. કઈ રીતના, The roof of a sturdy brick walled home in each village is always chosen for the panel and the battery. એટલે ખાસ યાદ રાખજો કે આવી રીતના પ્રશ્નો પેરેગ્રાફના પૂછાય તો જવાબ આપણે આ રીતે આપવાનો. નેક્સ્ટ, વોટ ઇઝ એજાઝ, એજાઝ શું દર્શાવ્યો હોય, તો કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન. તો કઈ રીતના આવશે, તો કે ભાઈ એજાઝ ઇઝ એન ઇલેક્ટ્રિશિયન, એટલે એમાં ખાસ યાદ રાખજો ભાઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન આવશે. બીજું, હુ ઇઝ એન ઇલેક્ટ્રિશિયન, તો થોડો પ્રશ્ન આપણને અલગ આપી દે છે કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન કોણ છે, તો કે ભાઈ એજાઝ ઇઝ એન ઇલેક્ટ્રિશિયન. તો અહીં ખાલી આપણે વ્યક્તિ દર્શાવવાનો, તો વ્યક્તિ કોણ આપ્યો આપણને, તો કે ભાઈ એજાઝ. વેર ઇઝ ધ પેનલ ઇન્સ્ટોલ્ડ, એટલે કે પેનલ તકતીને ક્યાં મૂકવામાં, ક્યાં ઊભી કરવામાં આવે છે. તો જો આપણને આપ્યું ધ પેનલ ઇઝ ઇન્સ્ટોલ્ડ, ક્યાં મૂકવામાં આવે છે, The panel is installed in a southerly direction એટલે કે દક્ષિણ દિશામાં તેને ઊભી કરવામાં આવે છે.
વાય ઇઝ ધ પેનલ ઇન્સ્ટોલ્ડ ઇન અ સાઉથર્લી ડાયરેક્શન, કે ભાઈ આ જે તકતી જે છે એને દક્ષિણ દિશામાં શા માટે ઊભી કરવામાં આવે છે? કારણ કે ત્યાંથી સૂર્યનો પ્રકાશ વધુ પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલા માટે. તો એનો જવાબ કઈ રીતના લખશું? ધ પેનલ ઇઝ ઇન્સ્ટોલ્ડ ઇન અ સાઉથર્લી ડાયરેક્શન ટુ કેપ્ચર એઝ મચ સનલાઇટ એઝ પોસિબલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતના આપણને પેરેગ્રાફ આપ્યો હોય તો પ્રશ્ન નીચેના જે લખાશે એ રીતના પૂછાઈ શકે. જોઈએ નેક્સ્ટ. હવે તો કે ભાઈ સોલર પાવરનો મદદથી ઉપયોગ કરીને લોકોને એક પ્રકારની કહી તો કે ભાઈ લાઇટ અને કહી તો કે ભાઈ મોબાઈલ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ કે જે પૂરું પાડે છે MGP, તો લોકોમાં કેવો એક પ્રકારનો રિસ્પોન્સ કે એનો પ્રતિભાવ કેવો રહે છે જોઈ. વી આર સેવિંગ અવર એન્વાયરમેન્ટ વિથ ધીસ લાઇટ્સ, કે ભાઈ હવે એ લોકો કહે છે કે બીજું શું કહે છે? એન્ડ ધેર ઇઝ નો પોલ્યુશન ઇન અવર હોમ્સ આઈધર, સેઝ અ ફાર્મર ફ્રોમ ધ વિલેજ. એટલે કે એ ગામનો એક ખેડૂત કહે છે, શું કહે છે? વી આર સેવિંગ અવર એન્વાયરમેન્ટ વિથ ધીસ લાઇટ્સ. એટલે કે ગામનો ખેડૂત કહે છે કે ભાઈ આ લાઇટની મદદથી અમે અમારું પર્યાવરણને બચાવી શકીએ છીએ. ધેર ઇઝ નો પોલ્યુશન ઇન અવર હોમ્સ આઈધર, અને આ લાઇટથી પ્રદૂષણ થતું નથી. સેઝ અ ફાર્મર ફ્રોમ ધ વિલેજ, એટલે કે એક ગામનો ખેડૂત આવું બોલે છે. એટલે આયા જુઓ ને તો આપણને એના ફાયદા દર્શાવ્યા છે કે ભાઈ સૌર ઉર્જાના ફાયદા કયા છે. તો કે પહેલો કયો ફાયદો છે? તો કે ભાઈ પર્યાવરણને બચાવી શકે. બીજું કે એનાથી પ્રદૂષણ થતું નથી. હવે તો કે ભાઈ વ્યવસાયો કેવા ઊભા થાય છે એની વાત છે. ન્યૂ બિઝનેસીસ આર સ્ટાર્ટિંગ ટુ ઇમર્જ અમંગ કસ્ટમર્સ ટુ, સેઝ અનધર. અને બીજો ગામનો જે ખેડૂત છે એ કહે છે કે ભાઈ નવા નવા વ્યવસાયો હવે અમારા બધાની વચ્ચે ઊભા થયા છે. ઇમર્જ એટલે કે ઊભું થવું. એટલે આ એવું કહે છે કે પહેલાં અમારે લાઇટ નહોતી ક્યારે અમે કોઈ પણ પ્રકારના વ્યવસાય કરી શકતા નહીં, પરંતુ હવે જે સોલર પાવર જે અમારા ગામની અંદર આવી છે એના કારણે અમારા ગામની અંદર નવા નવા વ્યવસાયો અમારી વચ્ચે ઊભા થઈ રહ્યા છે. ઇન વન વિલેજ એટલે કે હવે બીજા ગામમાંથી. કસ્ટમર્સ આર યુઝિંગ ધ લાઇટ ટુ વીવ સારીઝ બાય નાઇટ, એટલે કે એક બીજા ગામમાં ગ્રાહકો રાત્રિ દરમિયાન સાડી વણવાનું કામ પણ કરે છે. એટલે કે આજે સોલર લાઇટનો ઉપયોગ કરીને. વેવ એટલે કે વણવું ગૂંથવું એવા અર્થમાં. ઇન અનધર એટલે કે બીજા ગામની વાત છે. વન મેન નાવ હેઝ અ નાઇટ બિઝનેસ મેકિંગ પ્લાસ્ટિક ટેબલ ક્લોથ વીસીસ, એટલે કે બીજા ગામનો એક ખેડૂત કહે છે કે ભાઈ એક વ્યક્તિને કે જે રાત્રિ દરમિયાન ટેબલ ક્લોથ માટેના જે પ્લાસ્ટિક બિઝનેસ જે છે એ બનાવી પણ શકે છે. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધું શક્ય ક્યારે થયું? કે સોલર પાવર જ્યારે એના ગામની અંદર સેટઅપ કરવામાં આવી એના કારણે આ બધું પોસિબલ થયું. તો આયા તમે જુઓ તો સોલર પાવરના એટલે કે સૌર ઉર્જાના આપણને ફાયદા આપેલા છે. અને છેલ્લે શું કીધું આપણને? ઇટ્સ નાઇસ ટુ હેવ લાઇટ વાઇલ વી કુક એન્ડ ઇટ, એટલે કે અહીંયા એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ રસોઈ અને ખાતી વખતે અમારે લાઇટ હોય તો એ અમારા માટે આનંદ જેવી વાત છે, તો સારી એવી બાબત છે. અવર ચિલ્ડ્રન આર ઓલ્સો સ્ટડિંગ મોર નાવ, એટલે કે હવે અમારા બાળકો પણ વધુ પડતો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. કારણ કે પહેલાં રાત્રિ દરમિયાન લાઇટ ન હતી એટલે ઘણી ખરી મુશ્કેલીઓ પડતી. તો આ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને પેરેગ્રાફ આપ્યો છે. હવે જોઈએ કે આ પેરેગ્રાફમાં આપણને કઈ રીતના પ્રશ્ન પૂછાય. તો જો કીધું એમ પહેલો પ્રશ્ન કે ભાઈ વોટ આર ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ સોલર પાવર, કે શું આપણે સૌર ઉર્જાના ફાયદાઓ જણાવો, કયા કયા છે. તો પહેલો કયો છે કે ભાઈ વી આર સેવિંગ અવર એન્વાયરમેન્ટ, પછી ધેર ઇઝ નો પોલ્યુશન, પછી તો કે ભાઈ બીજા આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં જુઓ તો ઘણા ખરા આપણને આપ્યા કે ભાઈ સૌર ઉર્જાની મદદથી ગામની અંદર નવા નવા વ્યવસાયો ઊભા થયા. ખાસ કરીને એકાદ બે આપણે ફાયદા જણાવવાના. પ્રથમ જે મહત્ત્વનો છે એ કયો? તો કે ભાઈ વી આર અથવા તો વી સેવ એન્વાયરમેન્ટ વિથ ધીસ લાઇટ અથવા તો વિથ સોલર પાવર, કે ભાઈ સૌર ઉર્જાની મદદથી આપણે પર્યાવરણને બચાવી શકીએ. બીજું ધેર ઇઝ નો પોલ્યુશન, કે ભાઈ એનાથી પ્રદૂષણ થતું નથી. વાય આર પીપલ ઓફ ધ વિલેજ હેપી, એટલે કે ગામના લોકો શા માટે ખુશ આનંદ છે? કારણ કે હવે તેની પાસે લાઇટ છે. તો કઈ રીતના આવશે? ધ પીપલ ઓફ ધ વિલેજ આર હેપી બીકોઝ ધે હેવ લાઇટ. પછી જો તમારે એડ કરવું હોય તો તમે એ પણ કરી શકો. ધે હેવ લાઇટ બિસાઇડ્સ ધે હેવ ન્યૂ બિઝનેસીસ, કે ભાઈ તેઓને લાઇટ પણ છે અને હવે તેઓ નવા નવા વ્યવસાયો પણ
કરીએ છીએ। તો આ રીતના આપણને પેરેગ્રાફ આપે તો પ્રશ્ન આ રીતના પૂછાવાની શક્યતા રહે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે એટલે સુધી રાખીએ, ફરી પાછા મળશું ત્યારે આગળની જે સ્ટોરી આપણી જે છે એના વિશેનો અભ્યાસ કરીશું।